Hi friends, welcome to your channel Keen on Fire. Okay, so നമ്മളിപ്പം നീറ്റിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കീം സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ ദേ ക്യാൻ വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ. കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് വരികയാണ് കീം, സോ ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രാക്ടീസ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ 2025 നീറ്റിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ്. ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Container has two chambers of volume V1 is 2 liters and V2 is 3 liters, separated by a partition made of thermal insulator. The chamber contains N1 is 5 and N2 is 4 moles of ideal gas at pressure P1. That P1 is equal to 1 atmospheric pressure and P2 is 2 atmospheric pressure respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure of ഒരു കണ്ടെയ്നർ. ചിലപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ലോറിയിലൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്. അതിന് ആക്ച്വലി ഒരു തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വോളിയം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ as 2 liters. വോളിയം ഓഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 3 liters. And then number of moles N1 is equal to 5, N2 is equal to 4 moles. Okay, then it is given as P1, pressure 1 is equal to 1 atmospheric, pressure 2 is equal to എത്രയാണ് 2 atmospheric. തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഈ പാർട്ടീഷൻ അങ്ങ് മാറ്റി. സോ പാർട്ടീഷൻ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ആവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു an equilibrium state. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വിലിബ്രിയം? അപ്പോഴത്തെ പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രഷർ. അപ്പോൾ ആസ് പെർ ദിസ് ഐഡിയൽ ലോ, ideal gas law in combined volume. So equation for ideal gas law in combined volume. ഇതിന്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഫൈനൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു P1 V1 plus P2 V2 by P അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ V1 plus V2. Just you substitute in this equation, that's all. കാരണം സെയിം ഗ്യാസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് there is nothing there in the number of moles is almost similar. അത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല. only thing is that pressure, final pressure will change. So substitute P1 എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 1 atmosphere. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെയാണ് ആൻസറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ no need to change. So V1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 liters plus P2 is 2 atmosphere into 3. Now you can do this problem. Okay, V1 plus V2. V1 2 plus 3 5. So it is 2 plus 6 by 5. So the answer is 8 by 5. അല്ലേ? 8 by 5 atmospheric. So 8 by 5 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 1 5 30 അല്ലേ? Okay, 1.6. So answer is 1.6 atm. So that means it's easy. Only you need to remember this equation. Okay, if it is ideal gas, it is actually P final is equal to P1 V1 plus P2 V2 by V1 plus V2. Substitute that atmospheric pressure ആണ്. Final answer is also in atmospheric pressure. So you can substitute directly and find the answer. Okay, it's actually very simple question. Okay, next question. 2023 കീമിലെ പ്രോബ്ലം ആണ്. എ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് വോളിയം 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ. കണ്ടെയ്ൻസ് 0.2 മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് 0.3 മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ്. ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അറ്റ് സിസ്റ്റം അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് 200 Kelvin. ആർ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ 8.3 joules per Kelvin per mole. So we know that PV is equal to nRT. We need to find the P. P is equal to nRT divided by universal gas law. So if it is a mixture, then P of mixture is equal to N of mixture. R is common, temperature of mixture divided by ഇപ്പോൾ 2-3 N ഉണ്ടെങ്കിൽ N1 plus N2 divided by V of mixture. So what is the container volume? Container volume same ആണ്. V is എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 200 centimeter cube. Convert it into meter cube. Centimeter cube ആകുമ്പം it is -6 അല്ലേ? 222. Okay, -6 meter cube. Then N1 plus N2.
oxygen, that is 0.2 plus പിന്നെ 0.3 mole of oxygen. So it is 0.5 mole. It is 0.5 mole. Then the pressure we don't know. Pressure ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Then temperature is given in Kelvin itself. So direct substitute everything. N1 plus N2 is 0.5. What is R? R is given as 8.3 joules per Kelvin per mole. So 8.3 അല്ലേ. Okay. Then temperature of mix is 200 divided by total volume. Volume it is 200 into 10 to the power minus 6. Okay. So E200 80. So 8.3 by 2 അല്ലേ. 0.5 ആകുമ്പോൾ. So 4 8 3 2 4.15. So 4.15 is the answer into 10 to the power മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ it is 6, 10 to the power 6. So 4.15 to that much Pascal. So 4.15 into 10 to the power 6 Pascal is the answer. Just you need to substitute the value of this one. കാരണം വോളിയം ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സെയിം. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് ഇത്രയുണ്ട്, പ്രഷർ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ you need to substitute the universal gas law. Okay. PV = nRT. മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ടെമ്പറേച്ചർ, മിക്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രഷർ. വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗിവൺ. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ്. ഓൺലി തിങ് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ തെറ്റിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ 5 ഒക്കെ തന്നേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ 5, 4, 5 ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ തെറ്റിക്കാണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Okay, next question is 2022 problem ആണ്. The volume occupied by the molecule contained is 40 contained in volume occupied by the molecule contained is ആയിരിക്കും അല്ലേ. Contained is 4.5 kg water at STP if the intermolecular force vanishes away. അപ്പം ഒരു 4.5 kg വാട്ടർ ഉണ്ട് അറ്റ് STP. അതിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഒക്യുപ്പൈഡ്. സോ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതറിയാം എന്തായിരിക്കും. അതൊരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് PV = nRT. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? വോളിയമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ വോളിയം = nRT/P. അതുവരെ നമ്മൾ എത്തി. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ kg. വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.5 kg. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ മോൾ. മോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ. സോ വാട്ട് ഈസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ? ഇറ്റ് ഈസ് H2O. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 of hydrogen plus 1 of 16. ഇറ്റ് ഈസ് 18 അല്ലേ. സോ അവർ N is equal to mass by N is equal to m/m. What is the mass? 4.5 kg ആണ്. 18 gram ആണ്. So you need to convert it into kg. So that is 4.5/18 into 10 to the power 13 ആണ് our number of moles. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുരുക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അല്ല വേണ്ട, 4.5/18 into 10 to the power 3 നമുക്ക് 45 ആക്കാം. അപ്പം 18 into 100 ആവും അല്ലേ. ഇനി 9 കൊണ്ട് വെച്ചാൽ 9×5 2. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2.5/100. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 25 into 10 to the power -3 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ശരിയല്ലേ. 2 ഒരു 0 താഴെട്ടു. 25 into 10 to the power -3 is the n നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം. Okay, just substitute. V is equal to at standard temperature and pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ is 273 Kelvin. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 atmospheric pressure. എവറിത്തിങ് നമുക്ക് M³ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ്? 1.01 into 10 to the power 5 Pascal or Newton per meter square. ബട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല. വാല്യൂസ് ഈസ് സെയിം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് 10 ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 1.12 1.13 അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 1.01 കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എല്ലാം 10 to the power നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 10⁵ Newton per meter square. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവറിത്തിങ്. V is equal to n. n നമുക്ക് കിട്ടിയത് 25 into
10 raised to minus 3 we got Rന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. തരാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? C8.3 എടുത്തോണം കേട്ടോ, ജൂൾസ് പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ. സോ R you take it as 8.3. തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എടുക്കുക, തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you take it as 8.3. okay. Then what is temperature T? Temperature T is standard ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It is 273 divided by what is the pressure? Pressure 1 atmospheric pressure, that is 10 raised to 5. ഇനി അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എത്ര കിട്ടും? 273 ഇൻറ്റു 83 നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. ഇതിൻ്റെ അപ്പം 9 7 3 21 7 3 8 3 24 4 ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 9 4 1 5 8 9 4 1 1 2. സോ 8.3 ആൻഡ് 5 കിട്ടി. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 25 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 25. ഓക്കെ. 11. ഓക്കെ. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ഈ വാല്യൂ ഒന്നും അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയോ? 275 നോക്കട്ടെ. 9 കിട്ടുമ്പോൾ 36 കിട്ടിയ 56 അല്ലേ കിട്ടണ്ടേ? 273 ഇൻറ്റു 83 9. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. 5 25 26 30 10 11 12. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. പിന്നെ 2 4 11 5. ഓക്കെ. 2 2s are 4 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 5. ഓക്കെ. 2 ഇൻറ്റു 2 ചെയ്ത്. സോ 5 6 6. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇടാം. എവറിത്തിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 5.6 എടുത്താലും മതി. ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഇൻറ്റു 5 ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 5.6 കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പൂജ്യമുണ്ട്? 1 2 3 4 ഇൻറ്റു 10 raised to 4 കിട്ടി. 5.6 ഇൻറ്റു 10 raised to 4 കിട്ടണം. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റേ നമുക്ക് വിട്ടാനുള്ളൂ. ഇൻറ്റു 10 raised to -3 ഇൻറ്റു 10 raised to -5. ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും? 5.6. ഇത് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, 5.6 ഉള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് 5 3 8 അല്ല, ഇൻറ്റു 10 raised to 4 നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിട്ടി. അതും ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം എഗെയിൻ 1 is 10 കിട്ടി. ഇനി 10 raised to 5 ആണ് നമ്മുടെ താഴെ വന്നത് അല്ലേ? പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വന്നത് 10 raised to 5. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ആൻസർ ആസ് 18 ഇൻറ്റു 10 raised to, ഓക്കെ, നമ്മൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ? 18 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 10 -3 ആണ്. ഗ്രാമിലല്ലേ കിട്ടിയത്? നമുക്ക് 4.5 kg ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം. സോ -3 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ n വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 4.5 by 18 ഇൻറ്റു 10 raised to -3 ആ വരിക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 45 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18 ഇൻറ്റു 10 അത് തന്നെ 100 തന്നെ വരും. ഒരു 0 കൂടെ കൂട്ടുമ്പം 100 വരും. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. എത്രയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത്? 9 5 45 9 2 അല്ല 2. സോ എത്രയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി? 25 ഇൻറ്റു 10 ഈ +3 ആക്കിയാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് +3 വരുമ്പം 5 4 3 7 +2 വരും. ഓക്കെ. സോ യു ജസ്റ്റ് ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻ, അതർവൈസ് ഐ വിൽ ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻ അഗെയിൻ. ടൈം പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. യു ക്യാൻ ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ കറക്റ്റായി ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ ഈസ് 5.6 കറക്റ്റ് ആണ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിയർ നമ്മുടെ 10 എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് യു ഡു ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ. ദിസ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ 45 by 18 ഇൻറ്റു, ഇവിടെ ഒരു 100 വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം -2. സോ 5 by 2 2.5 ഇൻറ്റു 10 +2 വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 25 ഇൻറ്റു 10 വരും. 25 ഇൻറ്റു 10 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 25 ഇൻറ്റു 10. സോ ഈ
5.6 നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി. Then what will get is 10. ഒരു 3ന് പകരം you will get just 10 ആണ് കിട്ടുന്നത്. So that means this one is 1. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get at 5.6 meter cube. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കെ ജി എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ദിസ് വൺ ഈസ് ഇൻ ഗ്രാം. സോറി ഫോർ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ നിങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരാം. എപ്പോഴും 4.5 ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ കെ ജി. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മോളാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ്. സോ ആ കൺവേർഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 5.6 m3. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരും. ഇതാകുമ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സും ഈ സീറോയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദ കാൽക്കുലേഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടില്ല. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കും. ഒന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. എസ് ടി പി എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. Okay, next question. It is from 2022. Okay, let me check the year. Okay, it is from 2025 itself. 2025 problem ആണ്. Thermal 3 identical heat conducting rods. Okay, heat conducting rods are connected in series. Not the point, series. As shown in the figure. Figure കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ 3 identical rods are connected in series. Okay, the rods on the sides have thermal conductivity 2K. രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതിന് 2K, while that in the middle has thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at temperature 3T. Here it is 3T, and the right end it is T. The rods are thermally insulated from outside. If the steady state temperature at the left junction is T1, that in the right junction is T2, then the ratio of T1 by T2. So we need to find the ratio of T1 by T2. So T1 by T2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. The ratio of T1 by T2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So all these three are identical. That means for everyone length is same. അല്ലേ? For let it be the first, this way second, this one is third. For these three rods, this L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to L. That is given. Conductivity is different for different things. So we know that temperature will transfer from here to higher to lower. So what will happen? Let us take this one, Q. We know Q by T. Q by T. For a series connection, Q by T or H, heat conducted, is equal to Q by T. So that is same for all these three rods. So this one is same, this one is same, everywhere it is Q by T. So we can find what is Q by T. Actually Q by T is actually Ka delta T by L. For everyone this area is same, length is same. Okay, so we can write the equation as K1 delta T1 is equal to K2 delta T2 is equal to K3 delta T3. So that you know how actually our heat conducted from Q by T per heat divided by per time. Q by T is same for all these three things. For all these three identical, since it is connected in series, for all these three things Q by T is same. So Q by T എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം K delta T by L. അതിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയും ലെങ്ത്തും since it is identical ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ലെങ്ത്തും നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആണ്. സോ മൂന്നും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും. സോ ബാലൻസ് ഉള്ളത് Kയും ഡെൽറ്റ ടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ K1, what is K1? K1 is equal to 2K, K2 is equal to small k, and K3 is equal to again 2K. ഇത് മൂന്നും നമുക്കറിയാം. So that it is given. What is T1? Delta T1. Delta T1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1ലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. So that we can write what is K1. K1 is 2K into what is delta T1. Delta T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഈ എൻഡിലെ ഡിഫറൻസ്, ഈ എൻഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഈ എൻഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 3T minus T1 equal to next what is K. വെറും K ഉള്ളൂ K2ൻ്റെ. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ T1, ഈ എൻഡിൽ T2. സോ T1 minus T2 that is equal to again 2K into that is what T2 minus T. ആ എൻഡിൽ T അല്ലേ. ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ for third one it is first temperature is T2, final temperature is T. സോ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. മൂന്നിലും K കോമൺ ആണ്. K ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം എത്ര 6T minus 2T1 equal to T1 minus T2 equal to
2T2 minus 2T. ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 6T minus 2T1 is equal to T1 minus T2. സോ 6T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഈ T1 അങ്ങോട്ട് T1 മൈനസ് T2, ഈ 2T1 അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 2T1 അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര വരും? 2 1 3 3T1 മൈനസ് T2 ആണ് നമ്മുടെ 6T. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ 1. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഓക്കെ, ഈ 2Tനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. സോ 2T ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2T2 ഈ പ്ലസ് T2 മൈനസ് T1. ഓക്കെ, സോ 2T ഇത് 3T2 മൈനസ് T1 ദാറ്റ് ഈസ് 2T. അപ്പോൾ 2T നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ 60 ആണ്. സോ ലെറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ 2 ഇൻറ്റു 3 ആക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? 60 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 60 is equal to ഇതിനെ ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 9T1 9T2 മൈനസ് ഇത് ഇൻറ്റു 3 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 3T1. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് 60. ഇവിടെ നമുക്ക് T2 കിട്ടി, മൈനസ് T2. നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ? 60 is equal to 3T1 മൈനസ് T2. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ? 2T is equal to 3T2 മൈനസ് T1. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 3 ആക്കി. 3 ചെയ്തപ്പം 3 9, ഇതിൽ 3. സോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ 60 is equal to 9T2. T2നെ ഇങ്ങോട്ടാക്കാം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 9T2 മൈനസ് 3T1 പ്ലസ് 9T2 ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ മൈനസ് ബി എന്ത് വരും? ദിസ് വൺ ഈ 0. ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് T1 6T1. ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 10T2. ഇനി ഇതിനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6T1. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് T1/T2 ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ T1/T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു T1/T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് T1. ഈ T2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് T1 അല്ലേ? 6T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോ T1 ഈ T2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ 10/6. സോ പിന്നെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് 2 കൊണ്ട് 2 5/3. സോ 5/3 ഈസ് ദ ആൻസർ. Okay, option A is the answer. 5/3 is the answer. Let me check the answer also. Yeah, it is 5/3 is the answer. So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഐഡൻറ്റിക്കൽ റോഡാണ്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എവറിവെയർ ഇറ്റ് ഈസ് Q/T സെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ സീരീസ് റോഡ്സ് ആർ സെയിം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ heat conducted to second one, third one, everything is same. So that heat conducted Q/T is equal to K delta T by L. L എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ L മാറ്റി. ഏരിയയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഏരിയ ഈസ് സെയിം, ലെങ്ത് ഈസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റി. സോ ലാസ്റ്റ് K delta T of 1, K delta T of 2, K delta T of 3 മൂന്നും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ T1 ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് T1/T2 as 5/3. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. Next question is 2023 question, neat question. The temperature of gas is minus 50 degrees centigrade. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? Increased to 2 alla, increased by 3 times. So RMS speed, first lete RMS speed VRMS. First let it be V ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഫൈനൽ RMS 2 എന്തായിരിക്കണം? ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 3 ടൈംസ്. അപ്പോൾ വീൻ്റെ കൂടെ ഒരു 3 ടൈംസ് വിയും കൂടെ വേണം. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് 4V ആയിരിക്കണം അവർ RMS 2. റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി 2. സോ വി നോ ദാറ്റ് RMS വെലോസിറ്റി ഓർ VRMS is equal to root 3RT by 3RT by molar mass or അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3KT by ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3KT by m അല്ലെങ്കിൽ 3P by അവർ ഡെൻസിറ്റി. സോ ഇതിലേതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ്
okay, initial temperature was minus 50. So T1 is equal to 273 എന്ന് 50 കുറയ്ക്കുക. That means 223 Kelvin ആണ് initial temperature. So what temperature-ലേക്ക് പോയാലാണ് our speed is increased by 3 times. Speed 4V ആണെങ്കിൽ what will be the final temperature? So we know that Vrms is directly proportional to root T. So that means Vrms 1 by Vrms 2 is equal to root of T1 by T2. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ? Vrms 1 ഫസ്റ്റിൽ ഇനിഷ്യൽ V ആയിരുന്നു. നൗ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് 4V ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് T1? T1 223 Kelvin ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് T2? ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ. സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം. 1/16 ഇസിക്കൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സ്ക്വയർ എടുക്കാമല്ലോ, റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 223/T2. സോ അവർ T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16 ഇൻറ്റു 223. നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, 223 ഇൻറ്റു 60. ഓക്കെ, 13. സോ 8 6 5 2 3568 Kelvin. ഓക്കെ, 3568 അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. സോ ലെറ്റ് മീ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എന്ത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. 273 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 5 അല്ലേ, 23295 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദാറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 3295 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓൺലി തിങ്, എന്തെങ്കിലും കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ടി. ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു pressure, or density ആണെങ്കിൽ it is inversely proportional to density, inversely proportional to molar mass, inversely proportional to mass also. So എന്താണ് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് വിയും RMS വെലോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് RMS വെലോസിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ. ഓക്കെ, സോ കൺവേർട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ and convert it into degree centigrade. ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഡിഗ്രി ആണോ കെൽവിൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കമൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, സ്റ്റഡി വെൽ.